Shaiju joined the department, I was the chief engineer there, and I used to give him guidance and I used to tell him, Shaiju, you have to learn. You have to learn design of all the hydraulic structures. Whatever designs are there, you have to do it yourself. There is no need of any consultancy here. That was my intention at that time. So, and I know Shaiju has successfully completed and he learned to do whatever designs are there. He used to learn it very quickly. And I was also happy with him to do in such works whenever I was assigning some job to him. So with this, first of all, once again, I congratulate all the members. And actually, I thought that here there are only the young engineers are attending this session. But here I can see that so many senior engineers, so many chief engineers, superintending engineers, retired engineers are there. But I don't know whether I can share my knowledge or whether I have some knowledge more than you acquired. I don't know. But anyway, I will try to express, I will try to share my knowledge. Especially, I want to tell you the young engineers. Whatever Shaiju was saying that in planning and implementing a project, that's a Herculean task. That is correct. But if you have that courage, if you have that will, if you are determined to do that, you can do it. All the engineers can do it. There is no doubt in that. Why I am saying this? When we were planning, you all know why when we were planning the Generum project, this was one of the reason why we were facing much difficulty in getting approval from the government of India at that time. So all the state were planning the Generum project, and it was for a short period. That means ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡിസംബർ. ഒരു ഡിസംബർ 31 ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്രോജക്ട് അണ്ടർ ദ ജനറം, and the major two cities, Trivandrum and Kochi, is selected for that. You people have to do the water supply as well as the sewerage project. Then at that time, there was we were having the investigation division and the investigation wing was there. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ കമ്പൽഷൻ, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പൽഷൻ, വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം നമുക്കത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. Within short time, that project you have to submit it to the government of India, so getting the approval. That was our their condition. അപ്പൊ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് കൊച്ചി, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ റിവർ ആണ്. ആ പെരിയാർ റിവറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കാവുന്നതിന്റെ അത്രയും വെള്ളം ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ വന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് വേണം. അപ്പൊ ആ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ റിവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദെൻ ഞാനും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എറണാകുളത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രഭാകരൻ, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിവിഷനിൽ ചാർജിലുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ പ്രസന്ന, ഫിലോമിന, ചന്ദ്രവതി, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, എന്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ റിവറിന്റെ ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹഡിൽസ് വന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. All the projects report we finalized very correctly, and then when we submitted it to the government of India, they have checked everything, and it was scrutinized by the committee there, and they approved it. But when we want to present it, they asked me, where is your consultant? To present the project, you need a consultant. Then I asked, why should you need a consultant? Our engineers are competent to do that. Then why should we provide a consultant for you to present it? Then they said, no, all the states are doing like that, and especially the sewerage project. You don't have that much expertise in designing a project or execution of sewerage project, so you have to come with a consultant. Then I said, no, we don't have any consultant. I myself have done it, or we myself have done it. Our department is competent. Then Trivandrum team was also there, Mr. Mohan and the team was also there.
Then we went to the chief, the secretary there, the senior secretary level, Ramendran sir was there. So then we met them, met him, and I asked sir, we came with the project, and the project is scrutinized and it is technically approved. But these people are asking to provide a consultant or to come with a consultant for presenting this. Then he said, okay, I will discuss with the committee members. The committee consists of so many senior IAS officers and other technical persons there. Then after discussion, he said, if you are competent, if you are confident, you can present it. Then I said, I am fully confident, I can do it. Then at lastly, they agreed and we presented it. And immediately after the presentation, they accepted our proposal and they finalized the project and they sanctioned the amount. That was one very rich experience when we presented the project. So that kind of pressure is there. That kind of problems may be coming up when we are planning and implementing a project. So why I am saying that, the young engineers and you people, you have to have that courage. You must have that confidence. So how to get that much confidence? That is only from your experience. Only from your experience. Acquire knowledge as far as possible. Acquire knowledge as far as possible, and you should have that confidence in you whenever you are planning and presenting a project to anybody else. So that is my first request to all of you, or my message to all of you. So with this, first of all, again, I congratulating the committee members, and I will start my presentation. That is, whatever knowledge I have shared, I will share with you. So I will take it my, okay, I will take the PPT. 1 minute. Okay, is it visible to you? Yes, madam. Yes, yes. Yes, yes. Okay. So today the topic so before starting the technical section, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ, ഹൗ ടു വിഷ്വലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് എ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ we all know, when we want to implement a project, or before we planning a project, we know we start with a predetermined guidelines or predetermined strategic planning while we do the designing or investigation of a project. As I mentioned that the Janaram project, the government of India was the funding agency, and they gave some instructions. That means the project should be covered for the urban area. So like that, the financial agency or the funding agency, usually they say their guidelines or their strategic plan, and we have to follow that. So similarly, nowadays you are doing the JJM project. So that JJM project is for the giving house connection to the public, or individual house connection to all households. That is the condition, predetermined condition from the government, is it? So similarly, all the projects, every project should have, or is there is some predetermined conditions are there. So based on that, we are beginning the project planning. Now, if there is a such a plan is there, then first what we want to do, we want to conduct a reconnaissance survey. So reconnaissance survey, we know we are conducting an overall visit of the site. And what is our intention? We want to plan a good project for that particular area, is it? So then this reconnaissance survey, when we do that, the team of engineers, we used to visit the area. So while visiting such a area, what you have to do, you should have some discussion with the local panchayats
or the beneficiaries early. Before you go there, you should have some discussion with them. Then you find out a person who will help you in planning or getting some information from that particular location. നമുക്കറിയാം ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അവരെ കൂടാതെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ട് വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ ആരെങ്കിലും 1-2 വ്യക്തികളൊക്കെ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാകും. അവര് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആ പ്രദേശത്തെ പറ്റി, ആ ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മളുടെ ആവശ്യം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളമെടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ്, ശുദ്ധീകരണശാല വേണം, നമുക്ക് ടാങ്കുകൾ വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ലാൻഡ് കിട്ടണം, അല്ലെ? ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാരുടെ സേവനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ അവരുടെ എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ചിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരണം എന്ന് പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. അവരുടെയും കൂടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. അതാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ so first we conducted that reconnaissance survey. Then what you have to do during that reconnaissance survey itself, you have to identify a suitable source for that particular project. And when we do the suitability or identifying a suitable source, you should collect the earlier data of that particular source. That means regarding the availability of water during the summer season based on either 15 to 30 years of hydrology data from there. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വരാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, സോഴ്സ് ഇന്നാഡ്യൂക്കസിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then what is the next step? We want to locate the other units. Is it? So for locating the other units, we want to have a map of that particular project area. So that means you have to conduct a detailed investigation planning and prepare a survey document. And then at that time, what we do, we used to take the reduced level of along the road and at 30-meter intervals, and marking all the highest and the lowest points. So why we need to mark the lowest and the highest points, that the young engineers may not be knowing, that I will explain later. So then locate a suitable location for the intake structure. So intake structure നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് പോയിന്റ് ആണ്. അതൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി, അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ്. Then the technical feasibility and the financial viability, that is our most important criteria or guideline for selecting all such units. And then the availability of the land. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു വളരെ മുതിർന്ന ഒരു അംഗം, അവിടെയുള്ള ഒരു ആള് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് കോതമംഗലത്ത് തന്നെ റെഗുലർ ഓഫീസുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെക്ഷനിൽ പോയിരുന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വളരെയധികം ദോഷഫലം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ചെന്ന് ആ പ്ലാന്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെക്ഷൻ കോതമംഗലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി കട്ടപ്പനയില്
ഉള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നത്. ആ പഞ്ചായത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബസ്സോ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജീപ്പ് തരും. ആ ജീപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടേക്ക് പോകാൻ ഞാനും ഉണ്ട്, അന്നത്തെ ഒരു ഓവർസിയറും ഉണ്ട്, ഒരു ലസ്കറും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ട് ചെന്നു. എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാം. വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ സ്ഥലം അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർ നമുക്ക് തരികയാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു നോൺ പേഴ്സൺ ഹൂ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു in such taking such locations and decisions. You can take the help of him. Then you have to conduct a detailed survey, as I mentioned. Then what you have to do, you just locate all these units in a plan. That means nowadays you can get the Google map, or you can get a plan or the map of the panchayat or that project area. Then you roughly mark all these units. That means the intake can be here, the treatment plant can be here, and the other units, the reservoir can be here. Like that, you just mark all these units. And then what you have to do, you have to start doing the our detailed design. Is it? When we start doing the detailed design, first of all, you want to have the census population with you. So then from the census population, you have to project the population for the design period. So the design period for the water supply project, we know it is 30 years. For young engineers only, I am talking all these things. So the senior engineers, please bear with me. So then the 30 years design period you are taking, and then what you have to do, you want to know the per capita supply, how much quantity you have to provide to them. Why you want to know all these things? Before you select the intake point, you have to know how much quantity you have to draw from this particular source. എങ്കിലേ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് അങ്ങ് ഡ്രൈ അപ്പ് ആയി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും റിവർ സോഴ്സ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു കനാലായിരിക്കും, ഒരു നല്ലൊരു വലിയൊരു കനാലായിരിക്കും, പെരിയാർ വാലി പോലുള്ള ഒരു വലിയൊരു കനാലായിരിക്കാം. ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ ലേക്ക്, sometimes it may be a pond, it may be a stream. Whatever be the sources available, you have to identify whether the source is adequate or it is of good quality. So that is why we want to know how much population you have to feed and what would be the per capita supply. So the per capita supply, as I mentioned earlier, it is, we all know, it is for the urban area, there is a standard, and for the rural area there is a standard. And again, for the metro cities, we can have some other provision. That means we can consider all the floating population, all the other industries, etc., and then we can have a higher per capita supply. But here again, I have some little my own perception and my own suggestion. So when we take the per capita supply for our project planning, you just look into the classification or categorization of these per capita supply. That means we are taking much of the water, that is the treated water, or we are using the major portion of the treated water, not for our drinking or not for our cooking. It is for cleanliness and for making the surroundings clean, and especially for the flushing latrines, etc. So then why should we provide a very high rate of per capita supply for the urban cities? So you have to consider all these facts. If it is a rural area, the government of India is saying that you can provide, say, 100 liters or 120 liters like that. And if it is an urban city, you can have 135 or even up to 200 liters. For Kochi city, we provided 200 liters, considering all the non-domestic and as well as the industrial demand. Altogether, it is 200 liters per capita per day. And so these are all things you have to take into consideration while planning such a project. Okay, so now coming to the quantity,
now you know how much quantity you have to draw. So based on the hydrology data, you fix whether your source is adequate for your project. Now coming to the detailed planning, first we have to plan what is the first unit, that is our intake point, is it? So these are some photographs. Madam, slide മാറുന്നില്ല ട്ടോ. Madam, slide മാറുന്നില്ല. ഇല്ല, സ്ലൈഡ് മാറാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയുള്ളൂ. It is now. Okay, right. So this is the first point, that is the source selection. So as I mentioned earlier, when you are selecting a source, you have already identified a river in that particular project area. But when you look into the actual scenario during summer season, some rivers may be like this. That means the entire area is filled with sandbeds, and there is very low flow during summer season. And this is our Periyar River, you all know. Even during summer season, there is a flow is there, but you can see at some points only or some pockets only the sufficient water depth is there. Otherwise, small islands has already formed there. And in some cases, it is another photograph. Sorry, this is another photograph, the left of this. This is a photograph from our Munnar area, where there is a river is flowing along the downstream of മാഡം അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവരാമോ? ആ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഇപ്പൊ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ല കിടക്കുന്നേ. അല്ല, അത് മാറുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റിലെ കാണുന്നത് എഡിറ്റ് മോഡിലാണ്. പിന്നെ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഇവിടെ. 1 മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമേ. ഓക്കെ മാഡം. Is it visible now? Yes ma'am. Visible? Yes. yes, Okay. fine. Okay. So now here you can see that this photograph here, this is from Munnar area. Here there is a hilltop where all the solid waste is dumping there, and just below that the river is flowing from where we used to take the water for our water supply. Such sources, if there is, you have to select another location where you will get good quality water. That's my intention to show all these pictures. And sometimes there may be large canals like this, but these canals are always of solid waste, and there is a very low water flow during summer season. So even if the panchayat or the authorities are asking you to take such a source, you have to tell them, no, it is not good, it is not perennial, it is not sufficient for our project. So you have to select a water source, always select a water source which is perennial and sufficient water is there. So then so here we select the source like this. Now the point I have already mentioned, that is the per capita supply, that you have to bear in mind how much quantity you have to provide. The whatever be the guidelines, you can opt a guideline which is most suitable for that particular area. So now looking into the total demand, as I mentioned earlier, you can mark all these units in a plan, that is either a Google map or a Panchayat map. You just locate the units where you want to locate. That is the preliminary location only.
Then after that, you have to do the detailed analysis. So now coming to the first unit, where you want to take water, that is our intake structure, is it? So for the young engineers, please remember, whenever we are planning a project, don't take a typical design from anybody else project. That means you have to identify your own demand. For example, the intake structure. Usually, whenever we were working as assistant executive engineers, at that time we were also don't have much knowledge how to fix the size of an intake well. So we used to take some typical design from other projects, but it is not like that. You have to have your own knowledge how to fix the dimension of an intake well. So what is the purpose of intake well? We know it is just drawing water, and then we are pumping the water from the intake well, is it? So in that case, you should be clear what would be the storage of water, or how much quantity water you have to store in that intake well. Usually it is a minimum storage of 1 to 2 hours demand you should have to keep there. That means your intake well should be below the river bed level to such a depth that the volume of that particular storage is sufficient for pumping at least for 2 hours. അപ്പം ഒരു മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ പമ്പിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ആ കിണറിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു ഡയമീറ്റർ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ബിലോ ദി റിവർ ബെഡ് ലെവൽ, ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ മിനിമം ഓഫ് 1 to 1.5 മീറ്റർ ഡെപ്ത് ബിലോ ദ റിവർ ബെഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെപ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഭാരതപ്പുഴ പോലുള്ള റിവറിലാണെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയൊക്കെ സാധാരണ നിങ്ങൾ അതുവഴി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കവർ സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ കിണറുകൾ പോലെ കാണാം അല്ലേ. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഇൻഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ സീസൺ, ടേക്ക് വാട്ടർ ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് കളക്ട് the water in our intake well and then pump it. Or sometimes we are designing the intake well along the river bed, river bank, or sometimes within the flow itself. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള JBIC പ്രോജക്റ്റിനെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കിണറ് ഈ ഫ്ലോയ്ക്ക് റിവറിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വെള്ളം ഏത് സമയത്തും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം കിണർ എപ്പോഴും റിവർ ബാങ്കിനോട് ചേർന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ രൂപങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ റിവർ ബെഡിലേക്ക് തന്നെ, റിവർ ഫ്ലോയിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൊടുത്ത് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം വാട്ട് എവർ ബി ദ ഡിസൈൻ തിങ്സ്, our intention is we want to get water even during summer season. That is our intention. Then regarding our pumping system, you can select the pump set based on your suction depth അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ റോ വാട്ടർ പമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പമ്പ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പമ്പ് സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സക്ഷൻ ഡെപ്ത് ഒരെണ്ണം, സക്ഷന്റെ ഡെപ്ത്, രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഡെലിവറി ഹെഡ് എത്രയാണ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സക്ഷൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ് വീണ്ടും, ഈ പോസിറ്റീവ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ പമ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറൊന്നുമില്ല ഇത് നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ ആണോ പോസിറ്റീവ് സെക്ഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും. എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യമൊന്നും ഇത് എന്താണെന്ന്. ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് കയറിയപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് എന്താണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സെക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. But later on I found that it is that is the suction, if it is, that is the suction point if it is below the center line of your discharge pipe or the center line of the impeller, then we call it as the negative section. And if the water level, that means the suction point is above, that means here like this, if it is above the center line of the delivery pipe, then that is positive section.
So that means you are getting a positive effect of water column here, and which can reduce your pumping head. That is the importance of this, and it depends upon the site conditions. You can select such locations. If there is some possibility of getting positive suction, you can select it. But usually the mechanical engineers are saying that the positive suction pump sets are not, it shows some trouble, or it is sometimes it is troubleshooting is there. So usually all the engineers prefer the negative suction. That is the selection. And then, as I mentioned, the if the suction head is more than 3 meters, especially in the intake well, we used to go for the vertical turbine pump set, or we used to take the submersible pump set. Again, depending upon the type of the pump set, the capacity of the pump set, etc., we have to select it. And then once we select an approximate capacity and size, then what we want to know, we can design the pumping system. So when we do the pumping system, the CPHEO manual gives you the clear-cut direction how to conduct a design of pumping system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് വെല്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇൻടേക്ക് വെല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പിന്റെ സൈസ്, സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ Q = A × V എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെലോസിറ്റി, പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 1.5 m/s വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് സൈസ് ഓഫ് ദ പമ്പിംഗ് മെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഇക്കണോമിക് സൈസ് ഓഫ് ദ പമ്പിംഗ് മെയിൻ മീൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ പൈപ്പ് ലേ ചെയ്ത് അത് 30 വർഷക്കാലം ഇത് പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ്, അതായത് ക്യാപെക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ്, രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത്, ആ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സൈസിനെക്കാട്ടില് ചെറിയ സൈസും കൂടിയ സൈസും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, റഫായിട്ട് ഞാൻ CPHEO മാനുവലിൽ തന്നെ എടുത്താണിത്. ഒരു 400 mm പൈപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൈസ് കിട്ടി. അപ്പൊ അവർ 400 നിന്നും 350, 300, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അവൈലബിൾ. പിന്നെ 450, 500, അങ്ങനെ ഇത്രയും 5 കണ്ടീഷനിൽ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ, ഏറ്റവും കുറച്ച് വാല്യൂ കിട്ടിയ, ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിയ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ എല്ലാം CPHEO തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ CPHEOയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എങ്കിലേ CPHEOയുടെ അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ പ്രോജക്ട് പ്രസന്റേഷന് ചെന്നപ്പം വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടീഷന്, ചെറിയ ചെറിയ നോംസ് വരെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മളിപ്പം പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ടെൻഡർ വിളിച്ചു. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചു. ഈ ടെൻഡർ വിളിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറെ അധികം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്തായാലും നമ്മൾ ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ we will say that we require a pump set of capacity, say the discharge is 1000 liters per minute, and to a head of the total head to be pumped is say 50 meters. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഒരു ടെൻഡർ അങ്ങ് വിളിക്കും. Then the manufacturers will quote a different type of pump set, different capacity of the pump set. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സെലക്ഷന്, ഇത് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം എഫിഷ്യൻസി തരുന്ന ഏത് പമ്പ് സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ അതറിയാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പമ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പമ്പ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് യൂണിറ്റ് വോളിയം എഗൻസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന ആ ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജും ഏതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ്. അപ്പൊ ആ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഹെഡൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പമ്പ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ തരുന്ന
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ സെലക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവര് ഒരു സിസ്റ്റം കേർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 2-3 കേർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സാധാരണ ടെൻഡർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ആരും നോക്കാറൊന്നുമില്ല. ബട്ട് നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. പമ്പ് സെറ്റൊക്കെ അവർ തന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ടറെ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഹെഡ് എടുക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹെഡ് കിട്ടും, പക്ഷെ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നടത്താത്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കൂടെ ടെൻഡറിന്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തരുന്ന 3 കേർസ് ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് ഈ 3 സിസ്റ്റം കേർസിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ്, അടുത്തത് കേർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ്, മൂന്നാമത്തെ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹോഴ്സ് പവർ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ്. ഈ 3 കേർവുകളും കൂടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമം റേറ്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഹെഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിമം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഇതാണ് റേറ്റഡ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ഹെഡും ഡിസ്ചാർജും എങ്കിൽ അതാണ് ആ പോയിന്റിലാണ് അതിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം റണ്ണില് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പിങ്ങിനെ ഒത്തിരി അധികം ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പവർ ചാർജിനെ ഒത്തിരി അധികം ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിനെയും ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. So now next is, so this is economic size. So നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക് സൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഡിസൈനിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ബിടെക് ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ പൈപ്പൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, പൈപ്പൊക്കെ പമ്പ് സെറ്റും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് പമ്പിങ് ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഷട്ട് ഓഫ് അറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം വേർ യു ആർ ഡിസൈൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പൈപ്പിന്റെ സൈസിനും ആ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ ഹെഡിനും അനുസരിച്ച്, ആ നമ്മളുടെ ഈ ടെറൈൻ അനുസരിച്ച്, ഈ അലൈൻമെന്റിന്റെ ടെറൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന വാട്ടർ ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ്. The protective devices, again it is there available in your CPHO guidelines and the CPHO manual. It is there how to fix the protective devices. What are the protective devices available? Especially the surge tanks or the zero velocity valves. Then you should know where to provide the air valves, where you should provide the water hammer protective devices, etc. You should know. And all these guidelines, it is given in your CPHO manual. But why I should say like this, you have to know this when you are designing the project itself. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അടുത്ത എക്സിക്യൂഷൻ ടീം വന്നിട്ട് അവര് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ ടെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പൈപ്പ് പടപടാന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും. അന്നേരം അവർ പറയും അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻകാരല്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്തവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി റെഫറൻസ് ബുക്കുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി റെഫറൻസ് മാനുവൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നവഡേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ക്യാൻ ഫോളോ ദാറ്റ്. But you should know these are the things while planning and designing a project. Okay, so now the pumping system is ready. Now what is the next unit? Our treatment units alle. Appo nammal ini treatment unit ilekku varumbo namakku again there are different options are there, different type of treatment units are there, and all the civil engineers we know it is the basic treatment is our filter plant. So before the filter units, what is there? We
used to remove the turbidity in the sedimentation tanks. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ കൊടുത്ത് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ടെർബിഡിറ്റി ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫിൽട്ടർ ബെഡിലേക്ക് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? ഏതെല്ലാം യൂണിറ്റ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് വേണം, ഏതെല്ലാം യൂണിറ്റ്സ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു റൂറൽ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എയറേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ റോ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. റോ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ അതിൽ അയൺ കണ്ടന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1 to 1.2 milligram per liter, then you have to go for the aeration system. Otherwise you can avoid this. That's why I have written here it is optional. So usually we used to provide it for aesthetic view. നമുക്ക് ഇത് ഈ കാസ്കേഡ് എയറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ കാസ്കേഡ് എയറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു എയറേറ്ററും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് ചാടുന്നൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പമ്പിംഗ് ഹെഡ് അത്രയും കൂടെ കൂടുകയാണ്. പമ്പിംഗ് ഹെഡ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ ചാർജ് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് റൂറൽ സ്കീമിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ റൂറൽ സ്കീം, whenever we are planning a rural scheme, think of the operation and maintenance. How to maintain it? Who will maintain this? Whether we need a skilled operator or whether we need the assistance of skilled engineers there. So whenever we are planning a rural scheme, we used to go for the simplest method of treatment, but at the same time it should give the pakka quality water. That is our objective. So here you can have the next unit. So if the water quality, that means the iron content is more than 1 or 1.2, means the permissible limit in the drinking water is 0.3 milligram per liter, is it? So then നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് എല്ലാം സർഫസ് എയറേഷൻ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു 1.2 milligram per വരെയൊക്കെ ഉള്ള അയൺ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എയറേഷൻ കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണ്. സോ വെൻ വി ആർ ഡിസൈനിങ് എ പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക്, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളൊരു വെദർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്റർ. ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈമും ആലും കൊയാഗുലൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? എങ്കിലേ അതിന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്കീം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് വിത്ത് ബാഫിൾ വാൾസ്. ബാഫിൾ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ഒരു സാധാരണ ടാങ്ക്, അതില് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ പാർട്ടീഷൻ വാൾസിന് 6 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയില് ടെർബിഡിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫ്ലുവന്റ് വാട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ എഫ്ലുവന്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 50 NTU ഓർ നിയർ ടു 50 MTU, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ ടെർബിഡിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്, ചൊവ്വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡസ്റ്റ് പ്ലാന്റിലെ ആദ്യത്തെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ബാഫിൾ വാൾസ് തന്നെ 1-2 ബാഫിൾ വാൾസ് മാത്രമേ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. And then it is the next unit is the filter bed അല്ലെ? ഇനി ഫിൽട്ടർ ബെഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂറൽ സ്കീം യു ഗോ ഫോർ. സ്ക്രീൻ കാണാമോ? സ്ക്രീൻ എന്തോ കട്ടായത് പോലെ തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ പോയിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉസ്മാൻ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഇത് കട്ടായി പോയി.
Okay. ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഉസ്മാൻ മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് പിൻ ചെയ്താൽ മതി. മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പിൻ ചെയ്താൽ മതി. പിൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി. മാഡം ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രീൻ അതെ, ചെയ്യണം. മാഡം ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും. അപ്പൊ മറ്റേതിന് സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യത്. ഉസ്മാൻ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റാമോ? ഞാൻ ഉസ്മാൻ കുട്ടി ഈസ് പ്രസന്റിംഗ്, ദാറ്റ്സ് വൈ. ഉസ്മാൻ കുട്ടി മാഡം എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ മറ്റേത് ഔട്ട് ആവും. പുതിയത് പ്രസന്റേഷൻ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഉസ്മാൻ കുട്ടിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഉസ്മാൻ കുട്ടിയുടെ മാറിയോ? ഉസ്മാൻ കുട്ടീനെ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നൗ അത് ഇതാക്കാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ മാഡം. ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ലേ കിട്ടുന്നേ? അല്ല എഡിറ്റ് ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്. സ്ക്രീൻ എത്തി. ചെയ്തു കിട്ടിയിരുന്നു. ഫുൾ സ്ക്രീൻ കിട്ടിയോ? നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു. Is it okay now? Shaiju? ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയില്ല മാഡം. ആയില്ല മാഡം. ഓക്കെ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയില്ല. ആയി. ഓക്കെ. Okay. So now regarding the slow sand filter. So നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ, which one you want to select? Okay. Slow sand filter, we all know the rate of filtration is very low. അല്ലേ? ഒരു 100 to maximum 200 liters per square meter per hour. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ rate of filtration. Whereas our rapid sand filter, it is almost 60 times more rate of filtration is there. But whether we want to have a rapid sand filter in a rural area where the local panchayat may be operating that system. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്കൊരു റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് കുറെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങും ഒട്ടും തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതെ റൺ ചെയ്യണോ, അതോ നമ്മളൊരു സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് വളരെ പക്കായിട്ട് വളരെ 100% എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. So that means the slow sand filter is very, very useful for the rural area, wherever, especially when we need not provide any skilled laborers in that particular system. But only thing, what is there, we want to have a large extent of area. അപ്പൊ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ വരും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 800 to 1000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 40x25 ഒക്കെ സൈസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. സാധാരണ ഒരു ചെറിയ 2.5 mld ഒക്കെ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ് മീഡിയ അതിനകത്തിൽ ഇടാൻ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. That means almost 800 to 1000 cubic meters of sand is required for the sand bed. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ
എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും പിന്നെ അതിന് യാതൊരു മെയിൻ്റനൻസും ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. Only thing, somebody else should be there to monitor the water level in the slow sand bed. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ സാൻഡ് ബെഡ് it should not allow to dry up? That means always there should be water above the sand bed. അതാണ് ഇതിനകത്തിൽ ആകെയുള്ള ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ ബെഡിലെ സാൻഡ് ബെഡിന്റെ മേളില് വരെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, അതായത് റിസർവെയറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആ റിസർവെയറിന് നമ്മളൊരു ബാഫിൾ വോള് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാഫിൾ വോള് ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കും. ഈ ബാഫിൾ വോളിന്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിന്റെ സാൻഡ് ബെഡിന് തൊട്ട് മേളിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുകുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡ് ബെഡ് ഫിൽഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും, സബ്മേർജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡ്രൈ അപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ ബെഡ് ഡ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് the slow sand filtration is not only the physical process of screening or straining. Straining process is the fundamental process which is taking place in the filter bed, is it? Just അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. So in the case of slow sand bed, what is there? നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഞാനടക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മറിയ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അന്നല്ല കോഴിക്കോട്ട് നമ്മളെ KSRTC. So this filter bed, the filter is working biologically as well as physically. അപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വി നോ ഇൻ ദ റോ വാട്ടർ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ദർ. These micro organisms are strained or it is adsorbed to the soil particles and it starts growing there. It starts multiplying there, consuming the organic impurities available in our water. നമ്മുടെ ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ടെർബിഡിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. സാൻഡ്, സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ. നമ്മളുടെ ലീഫ് അളിഞ്ഞു വരുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യും. Once it is growing, what is there? It forms a small thin layer over the sand bed. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒരു ലെയർ ഈ സാൻഡ് ബെഡിന്റെ ടോപ്പിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും. So once it is grow, what is happening? All this training process is taking place through these thin layer only. ആ thin layerന്റെ പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ സ്മോൾ വെരി വെരി മൈന്യൂട്ട് പോർസ് ആർ ദെയർ. അപ്പം വെള്ളം അത്രമാത്രം ചെറിയ പോർട്സിൽ കൂടെ അരിച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ലെയറിൽ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ബയോളജിക്കലായിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. Almost 90%, 90 to 95% of the impurities are removed in the slow sand bed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ലോ സാൻഡ് ബെഡ് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ അപ്പ് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ then the next unit is the chlorination. What we want to do, that is disinfection. And again for that I prefer only the bleaching powder or adding bleaching powder for such small schemes instead of our the liquid chlorine or the chlorinator where we used to recommend for the urban areas. So these are the options which I would like to recommend for the rural area. But coming to the urban area, we all know the option is aeration. As I mentioned, if the iron content is more, you have to go for the aeration. Then after the aeration, what will happen? ഈ aeration എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അയൺ ഉള്ളത്
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമിലാകുന്നു. ആ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ടഡ് നമ്മുടെ ക്ലാരിഫയറിൽ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്. ദെൻ വി ഗോ ഫോർ ദി റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ. റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ആണ്. വേർ വി വാണ്ട് ടു have the supervision of the technical persons, the engineers as well as the skilled laborers always there. And then coming to the next unit, that is the liquid chlorination. So when we design the project itself, you want to have an analysis of the water quality, and then you want to have the optionals like this. What are the units you have to recommend for this particular project? So now coming to the little bit of the other units. So this is the cascade aerator, and for the engineers, those who are in charge of the treatment plants, you should also know little bit of the theory or little bit of the design parameters for the big or the large treatment plants. Then only you can monitor the system properly. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പ്ലാന്റ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ആ പ്ലാന്റിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ ഒരു 1.5 വർഷം വർക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളുടെ കേരളത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം മുതൽ അങ്ങ് വടക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെ 2 മാസം കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഹയർ ഓഫീസേഴ്സിന്. അപ്പൊ പല പ്ലാന്റുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെഡിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി കൊയാഗുലേഷനും ഫ്ലോക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വലിയ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലാഷ് മിക്സറിന്റെ ഫ്ലാപ്പൊക്കെ സ്റ്റിററൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പലതും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു കാണാനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത് എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയും തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും. കെമിക്കലായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ആലവും ലൈമും നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡർ ഫോമിലും ആലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് കൊയാഗുലൻസ് ഓർ ദ കെമിക്കൽസ് വി ആർ മിക്സിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് വി മേക്ക് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. Then we have to mix it with the water, is it? So then you have to ensure that the mixing unit are properly working, especially the lime and the alum mixing unit. These are the some few pictures of that. So you have to ensure that these units are working properly, and whenever the plant is operating, this unit must be operating or it is not idle. That you have to ensure. So now coming to the other units, similarly the clariflocculator. ഈ ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം കൂലങ്കുക്ഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈമിങ്സ്, അതിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം, അതിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സമയത്തും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ, അതായത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ യൂണിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണല്ലോ
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സും യു മസ്റ്റ് നോ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് എനി പ്രോജക്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, whenever there is a clariflocculator, you must ensure that the flocculator where we are providing the stirrer or we are providing this system or for mixing അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലാണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോ വാട്ടറിലുള്ള നോൺ സെറ്റിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലോക്സ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ഇത് ഈ പറയുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡ് വാളിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് വഴി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ റിങ്ങിലുള്ള ക്ലാരിഫയറിന്റെ ഔട്ടർ റിങ്ങിലുള്ള ഈ സ്പേസിലേക്ക് വെള്ളം വരും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? every time you have to ensure that what is the periodicity of removing these sludge from these clarifier. ഇപ്പൊ നോർമലി സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാൽവ് ഉണ്ടാകും. അത് ഏത് രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ കമ്മീഷനിങ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. എത്രമാത്രം സ്ലഡ്ജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏത് പീരിയോഡിസിറ്റിയിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വാൽവിന്റെ 1-2 പിരി തുറന്നിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഈ സ്ലഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു മൂവിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ മൂവിങ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മൂവിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ താഴെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് വടിച്ച് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് പിറ്റിലേക്ക് വരും. സ്ലഡ്ജ് പിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്ലഡ്ജിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആ ഒരു എക്സസ് വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ചില ഏരിയയിൽ വളരെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാൽവ് അങ്ങ് അടച്ചിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇത് തുറന്നിട്ട് ആ സ്ലഡ്ജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവറി ടൈം യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ്. അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഈ സ്ലഡ്ജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാരിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടർബിഡിറ്റി ഈസ് നോട്ട് റിമൂവ്ഡ് ആസ് യു ഡിസൈൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒരു മാൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നോർത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടു. ഈ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് വാളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അത് പായൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ആ ബ്രിഡ്ജും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫ്ലോക്കുലേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, കെമിക്കലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെള്ളം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് മാഡം സാർമാരൊക്കെ ഇവിടെ വരും, പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. സോ ദെൻ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്, ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ദ അവൈലബിൾ ലാൻഡ് may be at different terrain. Sometimes if it is a hill station, the terrain, the land available may be at different levels, at different the terrain may be undulating. So in that case, you need not go for leveling the entire area. You can fix the unit according to the terrain itself. Since all the flow, it is by gravity only. From the top, it is flowing by gravity to the last point, that is the filter bed. ഈ ഫിൽട്ടർ വരെ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് ഫ്ലോ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ്, ഇഫ് സം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അണ്ടുലേഷൻ ഈസ് ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഷോയിങ് ദീസ് പിക്ചർ. നമ്മുടെ ചൂണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നേരത്തെ ഷൈജു പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ടെറൈൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then this is the photograph of the filter bed. So that is there. Then again regarding the construction of your rapid sand filter,
നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഫിൽറ്റർ വേണം, ഫിൽറ്ററിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അലൈൻമെന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. വൈ ഐ ആം സേയിങ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 30 years ആണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ പീരീഡ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് 15 years എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ്, ആ 15 yearsന്റെ ഡിമാൻഡിന് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ വി ആർ ഓഗ്മെന്റിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 15 years. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ യൂണിറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് along with the old one. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ആ യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം വേണം ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് an idea of how much area you require for the filter bed, then what would be the area required for your augmentation, so that you should know. And then you should know how to design the filter bed, how to design the area of the filter, etc. Again, all these norms and guidelines are there in your CPHU manual. And this is the picture, the sketch why I'm showing this. This is for the young engineers, those who are managing the treatment plant. There again, you might have seen that 2-3 regulators are there, control you flow charts, the mechanical units which shows the rate of flow and as well as the loss of head. അങ്ങനെ 2 മീറ്ററുകൾ അവിടെ കാണാം. ഒന്നില് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കാണിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്ര ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. മറ്റേടത്ത് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് കാണിക്കുന്നു, ഇൻ മീറ്റേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആ വാൽവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ 200 liters പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ ആണ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഈ വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ബെഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പം ആ ഒഴുക്കിനെ എതിരായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ വാട്ടർ കോളം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ കോളത്തിന് വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ബെഡിന്റെ മേളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ടോപ്പിൽ വരെയും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഈ ഫിൽറ്റർ ബെഡിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര മീറ്റർ വരെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ പ്ലാന്റിലും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് മീറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂഷ്വലി ഒരു 2 മീറ്റർ 2.2 മീറ്റർ ഒക്കെ വരെ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 2 മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ട് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് അത് ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, 48 hours ഓരോ ബെഡ് വാഷ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 36 hours ഓരോ ബെഡ് വാഷ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ ചാർട്ടൊക്കെ, ആ റുട്ടീൻ ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ റെയിനി സീസണിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ടെർബിഡിറ്റി ഈസ് മോർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ധാരണ, ഇത് എന്റെ ഷിഫ്റ്റിൽ ചെയ്യണ്ട, അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ അവൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ അവരിത് നോക്കാതെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് എത്രയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് അവിടുത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ലോഗ് ബുക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ ലോഗ് ബുക്കിലെല്ലാം ഇത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ആ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ എഫിഷ്യൻസിയിൽ അതേ ഡിസ്ചാർജിൽ ഈ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഡിസൈനിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, എന്താണ് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ടൈമിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ദെൻ ദിസ് ഈസ് അനദർ പോയിന്റ് വേർ ഐ വാണ്ട് ടു സേ, that is the selection of filter sand. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററും സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഏരിയ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഈ അതിൽ ഇടുന്ന സാൻഡിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉണ്ടാകും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.2 to 0.3 mm ആണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ സൈസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള, റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിലെ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ്. പക്ഷേ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ യൂണിഫോം സൈസ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യന്റ് 3 to 5 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് സാൻഡ് അടിക്കും, അവരത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫിൽറ്റർ ബെഡിലേക്ക് വാരിയിടും. നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും. സാധാരണ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യും, ചിലരൊന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ 100% എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് അതിന്റെ കേർവ് ആവശ്യപ്പെടുക. കേർവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് സൈസും യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ സാൻഡ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ബെഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി അത് 100% ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് യുവർ എഫിഷ്യൻസി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. ദെൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ദ ക്ലോറിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ സ്കീമിന് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ യു അവോയ്ഡ് ദ ലിക്വിഡ് ക്ലോറിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദെയർ ഇൻ ദ rural scheme. You can go for the bleaching powder or some other different options are there nowadays. You can go for that option also. So now coming to our distribution system. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്ത് പ്ലാന്റിൽ വെള്ളം വന്നു, പ്ലാന്റിലെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു, എന്റെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഏകദേശമായി. ഇനി എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പക്ക ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ, അല്ലെ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകാർ തന്നെ വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ nowadays you have so many softwares are there. You can give your input into the software, then you will get the output. But then again you should know how to do it manually. എന്താണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നു, ആ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം. ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള പൈപ്പിലെ ലോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? ഇത് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസിൽ നിന്നും ഈ ലോസ് കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടെർമിനൽ പ്രഷർ കിട്ടും. ഇനി ആ ടെർമിനൽ പ്രഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ, ഏറ്റവും ഡെഡ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു മിനിമം പ്രഷർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇതൊരു ഗ്രാവിറ്റി ലൈനായിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ചേരും, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റി, ഇത് ഗ്രാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം, നമുക്ക് ഇതൊരു പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കാം, അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമല്ലേ, ഇവിടെ വെള്ളമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് നേരെ കൊടുക്കാം, അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വെള്ളം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ടെർമിനൽ പ്രഷർ എത്രയുണ്ട്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെർമിനൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഈസി ആയിട്ട് എത്തുമോ, അതല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാലൻസ് ഉള്ള ഏരിയയെ അത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്ക കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരും, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, നേരത്തെ വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളത് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ. ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം JJMന്റെ വർക്കുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെയധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ, വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ്, കോടികൾ മുടക്കി നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന JJM വർക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ഇത് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് വളരെയധികം ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത എൻ്റെ തന്നെ 1-2 പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അവരുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അയ്യോ സാറേ അതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളോട് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങ് കൊടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം വളരെ പഴയ ഒരു സ്കീമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൈപ്പിലെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും ലോസ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയസ്റ്റ് വേ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അവിടെയുള്ള നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ആ പർട്ടിക്കുലർ അടുത്തുള്ള ഒരു ടാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ വെറുതെ ഒരു ചെറിയ 15 mm PVC പൈപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൈപ്പിൽ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 0.6 kg/cm² പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മീറ്റർ വാട്ടർ കോളത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പം ഈ 6 മീറ്റർ വരെ വെള്ളം, ഒരു 6 മീറ്റർ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 പൈപ്പിന്റെ മേളിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു 0.6 kg ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ എനിക്ക് ലോസ് ഒരു 0.1 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു 0.5 kg പ്രഷർ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായാലും വെള്ളം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു അസംഷൻ, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, എക്സിക്യൂഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി സമ്മർ സീസൺ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പൈപ്പിലൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിക്കോഷൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്. So this is the proposed distribution system. So once you complete the network design, you have to have the map with you, and this is the prepared by the investigation or the planning section. Then you have to hand over this plan to the execution unit where they used to execute this. Then once it is executed, what is the next step? You have to have the this I will explain later. So you have to have this ASLAID map with you always. The field engineer should have that plan with you, and whenever there is an extension, you have to mark it and you have to decide, you have to check whether it is feasible or not. അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ്. ഏകദേശം 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്ലാനാണിത്. ഇതെന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ചുമല വരകൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് റോഡിന്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രോട്ടിന്റെ സമയത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി തന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, എങ്കിലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒറിജിനൽ പ്ലാനിൽ ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പ്ലാനിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇട്ട് ആ ലെങ്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനോട് തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഞങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ, ഇതേ രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിനും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So now coming to the capacity of the storage tank. അത് മറ്റൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന് എത്ര കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കണം? നമ്മുടെ CPH നോംസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് 8 hours സ്റ്റോറേജ് വേണം. അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിന്റെ 1/3 ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻ ദ റിസർവയർ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറേജ് റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൂസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കാം. ബാക്കി സ്റ്റോറേജ് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഹെഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ റിസർവയറിലോ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡ്രോയിങ്ങും നിങ്ങളുടെ കൈവശം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് പ്ലാനിങ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി തരും. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ യൂണിറ്റ് ഇത് തയ്യാറാക്കും. അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്യും, ഈ പൈപ്പ് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മെയിൻ്റെനൻസിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടാങ്കിലും
നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എങ്കിലേ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വെള്ളം എത്തുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആലോചനയിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം എത്തിയോ, ആ പമ്പ് ഹൗസിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പമ്പിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാണുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആലോചനകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പബ്ലിക്കിനെയാണ്. അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ JBICയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 hours സ്റ്റോറേജ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12 hours സ്റ്റോറേജ് വേണം. അത് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു അവരോട്, അത് ആവശ്യമില്ല, അവർ 14 hours 24 hours ഒക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം ഞങ്ങൾ, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 12 hours വരെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു. കാരണം നമുക്കറിയാം വലിയ കൂറ്റൻ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടാങ്കിലൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെള്ളം കിടക്കുന്നില്ല, അത്രയും സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ട് കയറുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല ചില കേസിൽ, കാരണം അല്ലാതെ തന്നെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാ പിന്നെ ഇത്രയും സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം. ഒരു ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു മാസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർവ് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ്, പീക്കായിട്ട് വരുന്ന ഷോർട്ടേജ് ഏത് ടൈമാണ്, ആ ഷോർട്ടേജ് ടൈമിൽ എത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ആ ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റിക്ക് മാത്രം നമ്മളൊരു ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും ഒരു ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് 8 hours or 12 hours ഫോർ ദ storage reservoirs. That is another point where you can optimize the cost and as well as function the system properly. So then coming to the operation and maintenance. So ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിന്റെ സ്കീമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും എല്ലാ യൂണിറ്റിലും തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ടം, നമ്മളുടെ ഒരു മോണിറ്ററിങ്, നമ്മളുടെ ഒരു അറിവ്, അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ പ്ലാന്റിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ MDയുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കാഡ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. കാരണം ഒരു മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഒരു സ്കാഡ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകാർക്ക് അത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന് അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഹു ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്കീം ഷുഡ് നോ which are the pump set operating, which are the pump set which is not working. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു മോണിറ്ററിങ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ റിഗാർഡിങ് ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റോ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിന്റെ ആലം ലൈം ഡോസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പം ആലം ലൈം ഡോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പ്ലാന്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ മിനിമം ജാർ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ജാർ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടെർബിഡിറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ടെർബിഡിറ്റി മീറ്ററിൽ ടെർബിഡിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജാർ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസിൽ നമ്മൾ ഡോസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡോസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും അങ്ങനെ ജാർ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻകാർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോ ലൈമും ഓരോ ടെർബിഡിറ്റിക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ആലോ ലൈമും കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. ചാർട്ടൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത്. ദെൻ അഗൈൻ റെഗുലർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ ബൾക്ക് മീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ബൾക്ക് മീറ്റേഴ്സ് ഡെലിവറി ഹെഡില്, അതായത് പ്യുവർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് ലൈനിൽ ഒരു ബൾക്ക് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബൾക്ക് സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ബൾക്ക് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ റീഡ് ഓൾ ദീസ് ബൾക്ക് മീറ്റേഴ്സ് റെഗുലർലി ആൻഡ് മോണിറ്റർ വെദർ ദർ ഇസ് എനി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലീക്സ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വലിയ ലാർജ് പൈപ്പ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലുവയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പിലൊക്കെ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ കൂടെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം ടാങ്കിൽ വെള്ളം എത്തുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടാങ്ക് ഹെഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്, ഓ എവിടെയോ ലീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എവിടെയോ ലീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കണം. അതിലൊക്കെ ഒരു ശുഷ്കാന്തി നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാലേ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു പോരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം, സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് കാണിച്ചാൽ അവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. ദെൻ ഫിൽട്ടർ ബെഡുകളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. റെഗുലർ ആയിട്ട് റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ മോണിറ്റർ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഫാർദസ്റ്റ് എൻഡിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലീക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പോയിന്റിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ആ വെള്ളം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം പലപ്പോഴും കോടതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്കോർഡൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗുകാരൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള അറിയാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ അത് അവരുടെ ജോലിയാണ്, അത് അവർ ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ ആസ് എ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയർ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്, യു ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന അസറ്റ് മുഴുവനും നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കീമിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും, ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സിൻസിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും പല സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഹരാസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ജോബ്. അത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്, സിൻസിയർ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫേസ് എവറിത്തിങ്. അതിന് നോ ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് യുവർ കരിയർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ. ആ രീതിയിൽ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ in our department and keep your responsibility in your career. That is my request to the young engineers, and this is the points I want to share with you. I don't know the organizers have given me some topic and whether it is covered or not. I have shared my knowledge and the points which I want to share with you. Okay, thank you for all the participants, those who are attending this session. Thank you. മാഡം വളരെ താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. കാരണം വളരെ ഒരു 10 hours എടുക്കേണ്ട ലെക്ചറാണ് മാഡം വളരെ സമ്മറി ആയിട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കൊടുത്തത്. ഏതാണ്ട് 140 ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സീനിയർ ലെവലിലും പല ലെവലിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മാഡം വളരെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു മാഡം, ഞാൻ ഒരു ചില മോണിറ്ററിങ് ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാഡം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെയും അവിടെ എത്ര പമ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ. അപ്പൊ വളരെ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സെർവ് ചെയ്ത ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയർ, അത് കഴിഞ്ഞ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ മാഡത്തിന്റെ സമയം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. വളരെ നല്ല ഫുഡ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേമാതിരിയുള്ള സെഷൻസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും പബ്ലിക്കിനും എല്ലാം ഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ JJM വർക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പബ്ലിക്കിന് കിട്ടേണ്ട ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതായത് നമ്മളാണ് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കറപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം പൈസ മേടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ആയാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റായിട്ട് തന്നെ അത് മാറും. നാളെ സൊസൈറ്റിക്ക്, നാളെ ജനറേഷൻ ആളുകൾ, നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇൻഫിനിറ്റി ജനറേഷന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്നതാണത്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ അധികം ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് തോന്നിയ 2-3 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസൈൻ നോംസ് 40 LPCD അല്ലെങ്കിൽ 70 LPCD 135 LPCD നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാന്റും ഈ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കും എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ 300 ലിറ്റർ ആണ് വെള്ളം പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ ഫീൽഡിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഗവൺമെന്റുകളോട് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാ വരും പോരായ്മകളെല്ലാം നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിസി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ലോങ് ടേമിൽ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സർഫസ് വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവയറമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വളരെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ചെയ്യാം, RO ചെയ്യാം, അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 times കോസ്റ്റ് വരും. അത് മാത്രമല്ല അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മളെ സഫർ ആവും. ഇതെന്തായാലും മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാഡത്തിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിലുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ സുരേഷിനെ, നമ്മുടെ അക്വയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ 2 വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. സുരേഷ്, നാരായണൻ സാറേ, നമ്മുടെ സുരേഷ് ഓൺലൈനിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അല്ല, സന്തോഷ് എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? സന്തോഷ് സന്തോഷ് എന്നാ സന്തോഷ് പറഞ്ഞോളൂ. സന്തോഷ് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. സൂസൻ മാഡം, എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2020 നമുക്കൊരു മലയാളം ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നു. നമ്മുടെ അലുമിനിയം കണ്ടന്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം. ഞാൻ ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണോ എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വന്നപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മാഡം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാഡം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല പ്ലാന്റുകളിലും ഈ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ അടക്കം മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 80%, മോർ ദാൻ 70% മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് നൗ. ഒരിടത്തും, അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേജർ പ്ലാന്റുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 12-13 വർഷമായി അവിടുത്തെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പം പഴയ ഓഡിറ്റുകളിലൊക്കെ 2013 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അതിന് 10 വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള അടുത്ത് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പോളിസി ഉണ്ടോ? കാരണം നിരോധിത മേഖല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ പ്ലാന്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇത് അടുത്ത ജനറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ JJM ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് 14 ലാബ്സ് നൗ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു 100 ലാബ്സ്. അതാണ് MDയുടെ ഒരു അർത്ഥം കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 100ഓളം ലാബുകൾ ഈ 2022 ആകുമ്പോൾ കേരള വാട്ടർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുടിവെള്ളം മേഖല മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ 19 ഹെഡ് എടുത്തിട്ട് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷനും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്ലാന്റുകളുടെ റെനോവേഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അനിവാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. മാഡം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ മാഡം ഒരു 99 കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ 2030 വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളായ ജിക്കയുടെ 5 പ്ലാന്റുകളും അമൃതിന്റെ ചില പ്ലാന്റുകളിലും മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ 80% of the plant is not working. The mechanical components are not working. ഇതിന് എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാഡത്തിന് പറയാൻ പറ്റുക? അല്ല, അത് സന്തോഷേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അതായത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻചാർജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്
ആ പറയുന്ന വ്യക്തി എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പം ഈ പ്ലാന്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്? ഇനി പോയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ നോക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററോട് കാഷ്വലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ സപ്ലൈയുടെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും മേജർ റിപ്പയർസിന് കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് പോരുക ചെയ്യണത്. ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന്. ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അവിടെ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല. അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല, അത് വർക്കിംഗ് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അദ്ദേഹം അത് നോക്കത്തുള്ളൂ. ആ അറിവിന്റെ ഇല്ലായ്മ, ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് താല്പര്യക്കുറവ്. അവിടെ പ്ലാന്റിൽ പോയി ജസ്റ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ജീപ്പിന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അതേസമയം ഇത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അറിയാമെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സിൻസിയർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമോ ആ പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഞാനൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, മെയിൻ്റനൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, ഓഫീസിലെ TA പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാത്ത പോസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം ഇരുന്നപ്പം ഞാനതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെ എടുത്തത്. എന്താണ്, എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ MEPH കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമാണ്. അന്നത്തെ MD പത്മനാഭൻ സാറാണ്. സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് ആ പോസ്റ്റ് ലേഡീസിനൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല, അത് ജെന്റ്സിന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ, അത് ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തോളാം, എനിക്കിപ്പോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കുറവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് മടിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വിജിലൻസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് വന്ന് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ MEPH കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ്. അന്നും എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, കോഴിക്കോട് ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്കത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ സൗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാം, അത് വിജിലൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും എന്നെ MD പറഞ്ഞു, അത് ജെന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അന്നുള്ള മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും, കാരണം ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ജോബാണ് വിജിലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാനത് എടുക്കാം, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻ ഡെപ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരമാണ്. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സന്തോഷ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ, ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ മെയിൻ്റനൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമയം കിട്ടും, അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നോർത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാത്രമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ പോയി ആ കൺസേൺഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വർക്ക് അണ്ടിൽ ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ക്ലീൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദ മെഷീൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ SC നമുക്കറിയാം സുമിത്ര സാറാണ് SC, സുമിത്ര സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മാഡം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ ആ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാരിഫയർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെ. മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ശരി സൂസൻ, അത് പ്ലാന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന, ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് കുറെ വിളി വന്നു. അവിടെ ചാർജിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുകാർക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവകാശം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാഡത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ എഴുതി കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റാ. അപ്പൊ എന്നോട് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു പോകും, അവര് പക്ഷെ എന്നോട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാഡം, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഞാനത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരാൻ കാരണം അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന്റെ ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മാഡം ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തിരുവഞ്ചൂർ പ്ലാന്റിൽ പോയി. 2017 ആലോക് കുമായാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദയനീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാർ ടെസ്റ്റ് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ എയിമാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. നമ്മളുടെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന നെഗ്ലിജൻസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറം പ്രോജക്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ജനറം പ്രോജക്ടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? അത് ലോക്കൽ ബോഡി മുഖേന മാത്രമേ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് മാത്രമേ ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടർ, അവർ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു, സൂപ്പർവിഷൻ മാത്രം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് എന്താ, അന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു, ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് നമ്മളൊരു ട്രൈ പാർട്ടി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ അത് ആക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആർജവം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് അത്രമാത്രം ആർജവം കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലുള്ള 90% എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഈ പറയുന്ന ചെറിയൊരു ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും അവരും ബാക്കിയുള്ളവർ അവരൊന്നും അങ്ങനെ പറയണില്ലല്ലോ, അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ധാരണയിലും പോകുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നേ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല സന്തോഷ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ലുക്മാൻ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലുക്മാൻ സാർ ഇവിടെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയതെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്, PPD. പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ. ഒരു കാര്യം, പിന്നെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്പിന്റെ വാട്ടർ ലെവല് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വരും. അന്നേരം ആ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് എയറേറ്ററിന്റെ ടോപ്പ് തൊട്ട് നമ്മുടെ സമ്പ് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ടോപ്പ് വരെ ഏകദേശം ഒരു 5.5 മീറ്റർ തൊട്ട് 6 മീറ്റർ വരെ വരും. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സമ്പിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ചരിഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നമുക്ക് ആ ടോപ്പോഗ്രാഫി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് സമ്പിന്റെ ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് എടുക്കുക. സമ്പിന്റെ ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സാധാരണ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 സെന്റിമീറ്ററോ 1 മീറ്ററോ ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വലിയ എക്സ്കവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറേറ്ററിന്റെ ടോപ്പ് തൊട്ട് സമ്പിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5.5 മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 7.5 മീറ്ററോ 8 മീറ്ററോ ആയിട്ട് വരും. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലുക്മാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ലെവൽ ഓൾ ദ ഗ്രൗണ്ട് then you fix set up all the units. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും, വളരെയധികം എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നവർ, ഒരു മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലുള്ളവരും കുറച്ചും കൂടെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റും കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നോർമൽ വർക്കിങ്ങിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. നമ്മൾ ആരെയും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദേ നോ ദി കണ്ടീഷൻസ്, ഇഫ് ദേ നോ ദി ടെക്നിക്കാലിറ്റി, then they will also follow that. That is my opinion. അടുത്ത അനിൽകുമാർ സാറുണ്ട്, SC സാറോടെ 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ സന്തോഷം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ മുതൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരെ മിക്കവാറും കൊച്ചിയിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മാഡം നല്ലൊരു ടീച്ചർ, അന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്. ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സർവീസിന് ശേഷമുള്ള ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഈ 3rd ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ബാച്ച് ആയിട്ട് വന്നു. ഞാനൊക്കെ 2nd ജനറേഷൻ പെടുന്നു, മാഡത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ 3rd ജനറേഷന് ഒരു ഇൻടേക്ക് വെൽ മുതൽ
അറ്റ് ദി ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ വരെ ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാഡം പറഞ്ഞു. എനിവേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ യു ഹാവ് ടച്ച്ഡ് ഓൺലി എ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് as far as the quantum of experience and talent you are having. We are highly grateful to you for sharing your vast experience in KWA and the academic experience thereafter with our friends in KWA. Thank you, madam. Thank you. Thank you, അനിൽകുമാർ. നമ്മുടെ പഴയ റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട്, അതിന്റെ നന്ദകുമാർ സാർ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാറോട് 2 വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ സന്തോഷം. നന്ദകുമാർ സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാഡം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് സന്തോഷം എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു സെക്രട്ടറി. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം മാഡത്തിന്റെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇടക്കിടക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, അതിന് പോകും എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഫുൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കുറച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സംഘാടകരോട് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതിപ്പോ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരു സമയം കൂടി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങള് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പത്രക്കാർ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ല, അതൊന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിലുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഫീൽഡിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏറ്റവും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സംഘടന അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി തരും സംഘടന, ഞങ്ങളുടെ സംഘടന വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഈ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം. കാരണം പൊതുവെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നൂടെ എന്നുള്ള ട്രെൻഡാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ഞങ്ങൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം മാറി നിൽക്കുള്ളൂ. അതായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതില് ഞങ്ങൾ മാറി പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല, സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് അതിൽ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് അത്രയും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരെപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ജെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയൊക്കെ അവര് റിട്ടയർ ചെയ്തവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവര് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻഷനിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജികളും ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത്. വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പണ്ട് നമുക്കറിയാം നബാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇപ്പം നമുക്കിനി വീണ്ടും അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷന്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു വിജിലൻസ് കേസുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായി. കാരണം ഏത് സമയത്തും മറ്റുള്ള ഏജൻസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്കൽ ബോഡികൾ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റുകാരായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഇടവരരുത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഒരു മുൻകൂറായിട്ടുള്ള ഒരു മാഡം സൂസൻ മാഡം ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാഡം LSTDയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിൽ we will be going to the LSTD within 3 years എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ JJMന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് WRDയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു LSTDയിലേക്ക് ഒരു പരിണാമം ഉണ്ടാകും. ഇതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ
കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് മാഡത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ ഒരു വേദിയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്ത എടുക്കുന്നതിൽ ഗുണകരമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതുപോലെ നന്ദകുമാർ സാറിന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് LSCDയുടെ കീഴിലേക്ക് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും വിത്തിൻ 3 years എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണമല്ലേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാഡത്തിന്റെയും നന്ദകുമാർ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഗുണകരമായിരിക്കും. അത്രയും പോണ്ട, സമയമില്ല. അതെ, നമുക്കത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സന്തോഷം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാകരൻ സാറുണ്ട്, സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രഭാകരൻ സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ പഴയ അക്കാഡമിക് സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതികരണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ പ്രഭാകരൻ സാർ. പ്രഭാകരൻ എവിടെയാണ്? കണ്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടു. വേറെ ഒരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ എവിടുന്ന് ആണ് മാഡം തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. വളരെ നന്നായിട്ട്. ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാവോ സാർ? ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാവോ സാർ? ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. അതെ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യായിരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ വൈഫ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവസാന ഭാഗമാണ് ഞാൻ കയറിയത്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്റെ മാഡം ഇവർക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണം കിട്ടിയതിൽ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ മാഡം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പല സ്റ്റേജുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാഡത്തിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒക്കെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ സന്തോഷി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ സർവീസിൽ കയറിയ കാലം മുതൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ളത്. അത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തില് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വേയില്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ PHED ഓർ ഇൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓർ സം അതർ വേ, ദിസ് വിൽ ബി ദേർ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വേവലാതിപ്പെടണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് മാഡം നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച രൂപത്തില് ഇപ്പോ ഉള്ള ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട്സ് നല്ല രൂപത്തില് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോവുക. പബ്ലിക്കിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക. പഴയ കാലത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഹൈടെക് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് മാഡം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയോ ITO ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ